یہ 10 طاقتور مسلم ممالک تمام تر ذاتی مفادات کو بھلا کر اسلام کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں تو یقین مانیے پوری دنیا میں ظلم و زیادتی کے شکار مسلمان نہ صرف اس ظلم سے نکل آئیں گے بلکہ ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہو جائیں گے۔ واضح رہے میں آپ لوگوں کو خاص طور پر فوجی طاقت اور دفاعی بجٹ کے حساب سے ٹاپ 10 مسلم ممالک کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ نمبر 10، افغانستان۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ افغانستان 10 طاقتور مسلم ممالک میں کیسے آ سکتا ہے، تو یاد رہے کہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی ناکوں چنے چبانے پر مجبور کر دیا ہے۔ افغانستان کی کل آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے، جن میں سے تقریباً 3,23,000 نوجوان ملکی دفاع کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ افغانستان کا دفاعی بجٹ 175 ملین امریکی ڈالر ہے۔ اتنے کم بجٹ کے ساتھ بھی افغانستانی فورسز کسی بھی ملک کے لیے خطرہ ہے۔ نمبر 9، بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کی کل آبادی تقریباً 16 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے تقریباً 1,60,000 بنگلہ دیشی ملکی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے مختلف افواج کا حصہ ہیں۔ بنگلہ دیش کی فضائیہ میں ٹوٹل 177 جنگی طیارے، 70 کے قریب جنگی ہیلی کاپٹرز، 6 مختلف قسم کے ایئر ٹو ایئر میزائلز اور چائنا سے خریدا ہوا ایک FM-90 ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے۔ بنگلہ دیش کی آرمی کی بات کریں تو اس کے پاس 276 ٹینکس، 1230 آرمرڈ وہیکلز، 18 سیلف پروپیلڈ اٹرلی، 119 ٹوٹل اٹرلی اور 72 راکٹ پروجیکٹر شامل ہیں، جبکہ بنگلہ دیشی نیوی میں 8 جدید فرائیگیٹس، 6 کارویٹس، 2 سب میرینز اور 5 مائن وار فیئر موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کے کل بجٹ کا 6% فوجی دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو تقریباً 3.6 بلین ڈالر بنتا ہے۔ بنگلہ دیش اپنے ملک کے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے جدید اور اعلیٰ جنگی ہتھیار خریدتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نمبر 8، الجیریا۔ الجیریا ان مسلم ممالک میں سے ایک ہے جنہیں بہت سے نوجوان نہیں جانتے کہ یہ بھی ایک مسلم ملک ہے۔ الجیریا رقبے کے لحاظ سے ایک بڑا عرب ملک ہے۔ الجیریا کی کل آبادی 4 کروڑ سے زائد ہے، جس میں سے 2,80,000 نوجوان ملکی دفاع کی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے مختلف افواج کا حصہ ہیں۔ چائنا کے علاوہ یہ واحد ملک ہے جو رشین S-400 فضائی دفاعی سسٹم رکھتا ہے، جس سے الجیریا کی فوجی طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ میزائل دفاعی سسٹم ہے جسے دنیا کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے۔ الجیریا اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے جدید ہتھیار خریدنے میں مصروف عمل ہے۔ ایسا کرنے کے لیے الجیریا کی فوج کے پاس 13 بلین ڈالر کا ایک بڑا دفاعی بجٹ ہے۔ الجیریا کی نیوی کے پاس 201 طرح کے نیوی ہتھیار موجود ہیں، جن میں سے 5 فرائیگیٹس، 3 کرویٹس، 6 سب میرین اور 25 پیٹرول شپس کے علاوہ دوسرے ہتھیار موجود ہیں۔ الجیرین آرمی کی بات کریں تو ان کے پاس 880 جدید ٹینک، 7,308 آرمرڈ وہیکلز، 320 پروپل اٹرلی، 240 ایڈوانس اٹرلی اور 316 راکٹ پروجیکٹر کے علاوہ دنیا کا بہترین S-400 دفاعی نظام موجود ہے۔ ایئر فورس کی بات کریں تو الجیریا کے پاس 550 جنگی جہاز اور 250 جنگی ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ نمبر 7، ملائیشیا۔ دوستو، ملائیشیا کی کل آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، جن میں سے 4,10,000 نوجوان ملکی دفاع کے لیے مختلف افواج کا حصہ ہیں۔ دفاعی بجٹ کی بات کی جائے تو ملائیشیا کا ٹوٹل دفاعی بجٹ 4 بلین ڈالر ہے۔ ملائیشیا کی ایئر فورس کی بات کریں تو ملائیشیا کے پاس 170 جنگی جہاز، 65 جنگی ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ واضح رہے کہ ملائیشیا پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے بھی خریدنا چاہتا ہے۔ ملائیشیا کی آرمی کے پاس 4 مختلف طرح کے جدید ڈرون، 74 جنگی ٹینک، 1187 آرمرڈ وہیکلز، 211 ٹویڈ اٹرلی اور اس کے علاوہ 55 راکٹ پروجیکٹر بھی موجود ہیں۔ ملائیشیا کی نیوی میں 6 فرائیگیٹس، 6 کرویٹس، 2 سب میرینز، 4 مائن وار فیئرز اور 45 سے زائد پیٹرول شپ موجود ہیں۔ نمبر 6، سعودی عرب۔ سعودی عرب کی کل آبادی 3 کروڑ 30 لاکھ ہے، جن میں سے 4,78,000 نوجوان اپنے ملک کے دفاع کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے پاس بہترین آرمرڈ فورسز موجود ہیں۔ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ 67.6 بلین ڈالر ہے۔ سعودی ایئر فورس کی بات کریں تو اس کے پاس ٹوٹل 880 جنگی طیارے، 280 جنگی ہیلی کاپٹرز اور جدید ترین فضائی دفاعی سسٹم موجود ہے۔ سعودی آرمی کی بات کریں تو سعودی آرمی کے پاس 1062 ٹینکس، 12,825 فائٹنگ وہیکلز، 705 سیلف اٹرلی اور 122 راکٹ پروجیکٹر موجود ہیں۔
सऊदी नेवी की बात करें तो सऊदी अरब के पास 3 जदीद फायर गेट्स, 4 करवेट्स और 3 माइन वारफेयर्स मौजूद हैं। नंबर 5, इंडोनेशिया। नाज़रीन ग्रामी, इंडोनेशिया की कुल आबादी 26 करोड़ 27 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 8 लाख नौजवान अपने मुल्क की दिफा के लिए खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। इंडोनेशियन नेवी की बात करें तो इसके पास 10 माइन वारफेयर्स, 150 पेट्रोल शिप्स, 5 जदीद सबमरीन्स, 7 फ्राइगेट्स और 4 करवेट्स शामिल हैं। इंडोनेशियन आर्मी में 313 टैंक्स, 1178 आर्मर्ड व्हीकल्स, 153 सेल्फ प्रोपेलड अटरली, 366 ट्वीट अटरली और 36 रॉकेट प्रोजेक्टर शामिल हैं। इंडोनेशियन फिजाइया में 462 जंगी त्यारे और 177 जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। नंबर 4, मिस्र। नाज़रीन ग्रामी, मिस्र की कुल आबादी 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4,40,000 नौजवान मुल्क की दिफा के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है, मिस्री कौम का ताकतवर तरीन मुस्लिम कौमों में शुमार होता है। मिस्र का दिफाई बजट 11.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है। मिस्री फिजाइया के पास कुल 1054 जंगी त्यारे और 294 जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। मिस्र की आर्मी में 4,295 जदीद जंगी टैंक्स, 12,700 आर्मर्ड व्हीकल्स, 1,139 सेल्फ प्रोपेलड अटरली, 2,190 ट्वीट अटरली और 1,084 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद हैं। इसी तरह मिस्र की नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्राइगेट्स, 8 सबमरीन्स और 45 पेट्रोल बोट्स और 31 वारफेयर्स मौजूद हैं। नंबर 3, ईरान। दोस्तों, ईरान की कुल आबादी 8 करोड़ 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 8,70,000 नौजवान अपने मुल्क की दिफा के लिए खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। ईरान ने इंतहाई इक्तिसादी पाबंदियां होने के बावजूद अपनी दिफाई इंडस्ट्री तैयार करते हुए जंगी हथियार बनाने के अलावा न्यूक्लियर पावर बनने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिशें की हैं। मुमकिना तौर पर कई ममालिक ईरान को एटमी पावर भी मानते हैं। ईरान का दिफाई बजट 19.6 बिलियन डॉलर है। ईरानी फिजाइया के पास 509 जंगी त्यारे, 171 जंगी हेलीकॉप्टर्स और कई फिजाई दिफाई मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। ईरानी आर्मी के पास 236 जंगी टैंक्स, 4,300 आर्मी व्हीकल्स, 470 सेल्फ प्रोपेल्ड अटरली, 2,088 ट्वीट अटरली और 1,935 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद हैं। नंबर 2, तुर्की। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की की कुल आबादी 8 करोड़ अफराद से जायद है, जिनमें से 3,55,000 नौजवान अपने मुल्क के दिफा के लिए खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। तुर्की ने दिफाई इंडस्ट्री बनाने के अलावा इंतहाई जदीद ड्रोन भी बना लिए हैं। इसके अलावा तुर्की क्रूज मिसाइल, दुनिया के बेहतरीन जंगी हेलीकॉप्टर और दुनिया के ताकतवर तरीन टैंक भी बना चुका है। तुर्की की फौज मुस्लिम दुनिया और मिडल ईस्ट की ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल है। तुर्की का दिफाई बजट 19 बिलियन डॉलर है। तुर्की की फिजाइया के पास कुल 1,155 जंगी त्यारे और जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। तुर्की की आर्मी में 2600 जंगी टैंक्स, 8,877 आर्मर्ड व्हीकल्स, 1,238 सेल्फ प्रोपेल्ड अटरली, 1,260 ट्वीट अटरली जबकि 483 रॉकेट प्रोजेक्टर शामिल हैं। नंबर 1, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 21 करोड़ है, जिनमें से तकरीबन 6,55,000 नौजवान मुल्क की दिफा के लिए खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो ज्यादातर अपने जंगी हथियार खुद तैयार करता है। इसके अलावा पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसे न्यूक्लियर पावर होने का एजाज हासिल है। पाकिस्तान के पास दुनिया का खतरनाक तरीन न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, जिनमें 14 मुख्तलिफ किस्म के एटमी मिसाइल शामिल हैं, जिनमें शाहीन, गौरी, अबाबील और तैमूर सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की तादाद 140 से जायद है। इसी वजह से पाकिस्तान ताकतवर तरीन मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि एटमी लिहाज से पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान का दिफाई बजट 11.4 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तानी फिजाइया के पास 1,372 जंगी त्यारे, 346 जंगी हेलीकॉप्टर्स, कई तरह के ड्रोन्स और फिजाई दिफाई सिस्टम मौजूद हैं। पाक आर्मी के पास 2,700 जंगी टैंक्स, 7,330 आर्मर्ड व्हीकल्स, 430 सेल्फ प्रोपेल्ड अटरली, 1,220 ट्वीट अटरली और 100 से ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर भी मौजूद हैं। पाक नेवी के पास 9 फ्राइगेट्स, 8 सबमरीन्स, 12 पेट्रोल वेसल्स और 3 माइन वारफेयर मौजूद हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।